अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली तूर है। मेरे वालिद साहब का नाम यूसुफ अली तूर और मेरे दादा जान फ़तेहुद्दीन तूर हेडमास्टर थे चक्कियाँ वाला 541 स्कूल में। मैं भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्कूलों को चला रहा हूँ। ईफ़ा स्कूल सिस्टम के नाम से मेरी 3 ब्रांचें हैं। एक अंजवानी में है, एक दानाबाद में है और एक किलियांवाला में है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना बेहतरीन हमारा सिस्टम चल रहा है। मैंने इधर गाँव में गोल्ड लेने के लिए आया 540 रामा में, तो मैंने देखा ये बड़ा ज़बरदस्त देसी और कल्चरल माहौल है पुराने वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने ये मेरे दोस्त के बेटे हैं मास्टर ज़हूर साहब के बेटे नुमान, उनको मैंने कहा कि आप प्लीज़ इधर आएँ। और मैंने तो देख ही लिया, देखता हूँ, लेकिन मैंने कहा पूरी दुनिया और हमारा पाकिस्तान ये इस चीज़ों से भी उनको आगाही हो, हमारे बच्चे देखें कि हम गुड़ किस तरह बनाते हैं। तो मैंने इनको ज़हमत दी, मैंने कहा स्पेशल आप आएँ इधर और हमारा जो है ना पाकिस्तान का कल्चर है वो दिखाएँ। ये हम आए हैं 540 रामा, यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, उनका ये बेलना है, वहाँ पे उनकी डेरे पे हम आए और यहाँ पे हमने ये ब्लॉग बनाया है। और जी नुमान बेटा फिर चलो जी चलिए बेलना जिथे हर चीज़ तुहाडे सामने लाइव हो रही है। चलो जी, गुड़ बन रहा, रस निकल रही है, बेलना चल रहा, हर चीज़ सामने। बेलने का स्टार्ट कर रहे हैं जी, इस तरह बेलने नूं यानी इहदी जिहड़ी मशीनरी है इनू असी किदां असी शुरू करते हैं, लेकिन ये चलता पीटर ते है। अच्छा जी, तो ये हुण ढग्गियां वाला सिस्टम खत्म हो गया। हाँ जी, आगाज कर लगे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम सी, दोबारा रिपेयर करके दोबारा लगान लगे। अच्छा जी, पीटर ते चलदा जी। अच्छा गन्ने लगाए जाते हैं, उधर पीटर है। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। नहीं इस साइड ते गन्ने लगदे। अच्छा ये इस साइड ਤੇ ਗੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। इधरले साइड ते ਇਹਦੀ वेस्टेज निकलदी है, इधरों इस साइड तो ਇਹਦੀ निकलदा है ਤੇ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੈਪ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਰਮ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੇਅਰ ਕੜਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋ ਡਾਲ ਲੈਨੇ, ਡਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਲੈਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ आहिस्ता आहिस्ता फिर पकदी है। जेन्युइन चीज़ है। हाँ जी। और गुड़ के बारे तुहानू बड़ियां दिलचस्प मालूमात देवांगे नाज़रीन नू, व्यूअर्स नू इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह उन्हां दी मालूमात च इजाफा भी होएगा डेफिनेटली, और इस तो फायदा भी उठाएंगे इंशाअल्लाह, और गुड़ की इफादियत भी दसांगे। चलो ओके इंशाअल्लाह। हाँ जी, ये बहुत सारे फायदे है नुमान मियां। और मेरी इस टाइम 55 एज है और अल्हम्दुलिल्लाह गन्ने चुप रहे हैं। और बेहतरीन ਇਹਦੇ 2 फायदे है कि ਜਿਹੜੇ आदमी अपने आप ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ 2 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੰਨਾ ਚੂਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 2 ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਹੋਏ, और गडेरियां चुपे या गन्ने चुपे, वो आदमी बुढ़ा नहीं होएगा। वाह वाह, गन्ने दे फायदे ने जी जबरदस्त। वाह जी वाह, मैनू भी काफी देर हो गई जी गन्ना चुपिया। मैं एक बार चुपिया ते मेरे जेडे अंदर मसूड़े ने जी ये छिले जांदे। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਚੁਪਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸਿਰਪ, ਸ਼ਰਬਤ, ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ। अच्छा जी, सम टाइम ऐसा होता है कि शहरों के विच ये शुगर पेशेंट बड़ा यूज करते हैं जी ए रो। हाँ हाँ जी, बेशक चूंकि चूंकि जेन्युइन चीनी है, शुगर है। हाँ जी, और ये किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं। अच्छा, बिल्कुल प्योर है। और ये एक्सट्रैक्ट है गन्ने का, किसी भी चीज़ का एक्सट्रैक्ट जो कुदरती नैचुरल जो वो बड़ा फायदेमंद होंगे। और ये जेन्युइन जो एक्सट्रैक्ट है गन्ने का। सही सही। और जो गुड़ है एक ब्लैसिंग है। हाँ जी, बाहर लोग इनू बहुत पसंद करते हैं ਉੱਥੇ, यानी ਜਿਹੜੇ सही मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखते, चीनी की बजाय गुड़ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ। ਗੁੜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਚਾਏ ਜੀ ਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੱਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਔਰ ਸ਼ੱਕਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਗੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਗੇ ਪਿਓਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਾਟ ਵਗੈਰਾ, ਸੋਡਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ
ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਇਲ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥਿਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗੰਢ 'ਚ ਡਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਨਾ ਗੰਢ 'ਚ ਡਾਲ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਫੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੜ ਯਾਨੀ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਜੀ ਗੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੜਾਹੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਗੰਢ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੰਢ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੁਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਂਡ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਂਡ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਗੰਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਗੇ, ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਡੱਫੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਗੇ, ਹਿਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਪੇਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और चीन बनने का मरला तुहानू दिखाइए जी। यह जरा गुड़ है ना जी, जरा काढ़िया होया गुड़ रस वो हम खारस रौ डालेंगे रस। अच्छा जी। और जरा बाकी सारा चीड़ बन जाएगी, बस काफ़ी है जी। हुण इहदी चीड़ बना लगे रौ डालने की बजाय असीं पानी डाल रहे हैं खालस नलके का। ये चीड़ वास्ते है जी। ये बिल्कुल जी चीड़ बनेगी बड़ी टेस्टी किस्म की, बहुत जबरदस्त। हाँ। लो जी है मन दो। हेलो जी, चीन तैयार हो गई है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह। है जी खालस मजे ने जी पिंड दे, खालस स्वाद, खालस चीन। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने जी, वाह वाह, वाह जी वाह, वेरी नाइस, जबरदस्त, वेरी नाइस, मजा आ गया जी। माशाल्लाह हुक्का भी साडे कल्चर का हिस्सा है जी। अगे साडे बजुर्ग सियाने ਜਦੋਂ शाम होनी अपने चौंतरिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ना हुक्के रख के बह जाना, सारिਆਂ ने बजुर्गों ने इकट्ठे होकर पूरे पिंड की सियासत सारी गलबात करनी। हुण तो टाइम ही नहीं रह गया एक मिनट लिए आदमी को। सब तो बड़े जुल्म यह है कि साडे को टाइम नहीं रहा, जरूरियात इतनी बढ़ गई, हर बंदा अपनी जगह पर परेशान और कोई किसी को टाइम ही नहीं है। अगे दोपहर को मंजियां लैके स्कूले असी बोर्ड थले चल जाना, उत्थे 12 टहनी खेलनी, हाँ जी चाणा खेलना, ताश खेलनी। और अक्सर ताश खेलदे सानू घर दे ने फड़ भी लेना। मास्टर जहूर साहब भी मेरे नाल हुंदे सी, कोई छितर उन्होंने भी 2-4 पैने, कोई सानू भी पैने, लितरो लितरी हो जाना चंगा भला, लेकिन असी हटना कोई नहीं। इस तरह ही फिर दरख्तां ते चढ़ जाना बांदरां तरह, आलने फरोलने विचों आंडे गलने। बड़ा जबरदस्त दौर सी, बहुत ही जबरदस्त दौर सी छोटे हुंदियां दा। लेकिन हुण वो गल्लां ही नहीं रहियां, टाइम ही नहीं रहा हुण। हाँ, दौर आ गया, हुक्के खत्म हो गए पुराने, बस बाकीयात चंद एक रह गई। उन्होंने जो एक गुड़ साड़ी पुरानी रवायत है जी, हज तक माशाल्लाह साढ़े जिमीदार लोगों ने इन्हों जिंदा सलामत रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मान भाई पैसे पूरे हो गए। जबरदस्त टेस्ट, वाह जी वाह, जेन्युइन रहो खालस 100%। जिथे रहो खुश रहो। जेड़ा बंदा सुबह नहार एक महीना एक गिलास खालस रहो तो पिएगा ना, अच्छा जी। ਉਹਦਾ 100% जिगर
16 ਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਛਾਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਚਰਾ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਝੱਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡੱਖਾ ਡੁੱਖਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੱਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲकुल जी, बिल्कुल। फस गई जान शिकंजे अंदर, फस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों बेलन विच गन्ना, रो नू कहो हुण रो मोहम्मद, हुण रवे जे मन्ना। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। आखिरी और मेन मरला हुण शुरू हो गया है पेसियां बनाने दा। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸਲ ਆਖਰੀ ਮਰਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੁੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ। वाह जी वाह। हिकमत दे विच गुड़ दी बहुत ज्यादा अहमियत है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਗੁੜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੇਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਹੋਈ ਪਈ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਚਿਸ ਜਾਂ ਮੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਐ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਚਿਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲਸ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਖਾਲਸ ਦੇਸੀ ਘੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਲਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਓਹ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਲੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਲੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗੀਨ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਚੀਨੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਚੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਰਮ ਤਾਂ ਮਰੱਬੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਰੋ ਜੀ ਗਾੜਿਆ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਜੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਗਾਂव 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੰਢ 'ਚ ਡਾਲ ਲੈਣੀ ਨਾ ਪੱਤ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਡੋਰੇ 'ਚ ਰੋ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਤੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਰੋ ਸਿੱਟਣੀ ਜਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੀਨ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਟੇਸਟੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਚਕਦਾਰ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ। ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਡਾਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਈ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਹਤਰੀਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਵੇ ਵਾਲੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਗੁੜ ਹੈ ਜੀ। ਖਾ ਕੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਗੰਨਾ ਚੂਪ ਰਹੇ, ਗੰਨਾ ਚੂਪਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਜੀ। ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪੇਸੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਫਾਕਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ये भी बड़ी ग्रेटनेस है इनकी जी। अच्छा जी। मैं अर्ज कर रहा सी कि मुल्क है साडा एग्री बेस और कॉटन बेस। ये शुगर माफिया ने की कीता, हल्की 2 नंबर शुगर बीज लिया के जिमीदारां नूं तकसीम किया। 2 नंबर कॉटन दी पेस्टिसाइड इस्तेमाल कीतियां, जिहदी वजह कॉटन दी एवरेज जिहड़ी पर एकड़ कम हो गई और शुगर माफिया ने अपने अपने नवीं किस्मां आजाद कीतियां गन्ने दीयां, जिहदी वजह नाल दर बदर हुण जिमीदार धक्के खा रहे। गन्ना मेले च भेज दिंदे, पैसे मिलते कोई नहीं। बहुत ही बेचारे मतलब इन्हां दा कोई हाल नहीं है। जिमीदारां दा मजबूर है, होर चीज़ बीज नहीं सकते, गन्ना बीजते और इन्हां नूं टोटल प्राइस मिलती नहीं। तो और बड़े यानी जिमीदारां दा शुगर माफिया ने मिलां वालियां ने खून चूसिया पिया। खून चूसिया सर जी। है जिहड़ा जिमीदार तुसीं आ सिर्फ गुड़ दा आखिरी मरहला देख रहे हैं, इस तो पहले इन्हां ने 1 साल पहले इहनूं बीजिया, टोटियां जमीन च सिटियां, उस तो बाद ऐसा हो गया 1 साल सप्पां दियां सिरियां मिधियां, पानी लाए, रातां नूं जागे, पता नहीं, फिर खादां पाइयां, फिर स्प्रेयां कीतियां। 1 साल वेट करने तो बाद मुसलसल पानी लाते रहे, हाल चलाते रहे, सफाइयां करते रहे, उस तो बाद 1 साल तो बाद यह चीज़ तैयार हो रही है। वाह जी वाह। यदि कितनी मेहनत मुशक्कत एक जिमीदार दी शामिल है, तो और जिमीदार का कोई हाल नहीं पाकिस्तान। वैसे तो ओवरऑल किसी का भी हाल नहीं हर पासे हला मिजी पई है। जिहड़ा देखो उत्थे ओहदे विच करप्शन, जिहड़ा देखो वो भी करप्शन। और मेन नमान भाई एक होर सब तो बढ़िया बात, हर गल च असीं ना यहूदी दी साजिश, हर बंदा यही कहंदा ने यहूदी दी साजिश है। मैं अक्सर कहना ना खबीसो, ये दुध च पानी पाउण नूं भी यहूदी कहंदा तुहानूं। तुसीं अपने कजवानी स्टेशन ते खालस मैनूं दुध लै के दिखाओ, नहीं मिलना जी। हर शै मिलावट वाली तुहानूं मिलूगी। अच्छा ये भी यहूदी कहंदा तुहानूं, खाम खा एवें यहूदियां नूं बदनाम इत्थे। अच्छा अंदर साडे अपने बेईमानी है, वो फिर वो यहूदी कह के जान छड़ा लैने असीं। वाह जी वाह। इमरान खान ये भी यहूदी दी साजिश, नवाज शरीफ ये भी यहूदी दी साजिश। अच्छा जिहड़ा 2 नंबर माल बेचना ये भी यहूदी दी साजिश, वो यहूदी कहंदा है एवें यहूदी लाई हुई है। आप असीं अंदरों मोदी हैं, यहूदी दा नाम बदनाम। वाह जी। अच्छा बेड़ा नवान के है ना, मतलब जदों हुण साफदार है हालात इदां दे सी, टैड सी। हाँ जी। जदों जाना बस्तियां दे विच ना, हुण परौठे तो मां ने बना ही देने, लेकिन सालन नहीं सी हुंदा। वो गुड़ दियां पेसियां बस्तियां च पा के लै जानियां, आप भी खाने, नाल दूसरे मास्टर नूं भी खिलाने ते नाल अपने क्लास फैलो नूं भी खिलानियां। दोपहर दा लंच जिहड़ा साडा गुड़ नाल हुंदा सी, परौठियां नाल। वाह जी वाह। ते ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਪੇਸੀ ਗੁੜ ਦੀ ਦੇ ਦੇਦੀ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਬੜਾ ਰਾਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿਏ ਸੁਣੇ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਬਰ ਪਾਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ। शरीफ साहब ने इदां दे माई दे लाल जमने कोई। वाह जी। यकीन मनो इंतहाई बंदा मेहनती। रात नूं नमान पुत्र ये देख, रात नूं सानू लालटेनां ते पढ़ाना, अपना घर छड्डिया, अपने बच्चे बीवी उन्होंने छोड़ के सानू लालटेनां ते पढ़ाना स्कूल दे विच विदाउट एनी ट्यूशन, बगैर किसी ट्यूशन तो। और जिदन पेपर होने बकायदा आम मसली लांगरी ओनू बुलाना, चाचा गुलाम रसूल राई चक्कियां वाले दा, वो साडा चौकीदार सी स्कूल दा, ओनू नाल लैना। और साडे बिस्तरे रेहड़ियां ते लद के, आटा रेहड़ियां ते लद के उत्थे स्कूल च रहमेशा लै जाना। हाँ जी। असी पेपर देना, उन्होंने रोटियां पकाने शुरू कर देने, सालन पकाने। पेपर देने के बाद शरीफ साहब ने यूनियन कौंसल का दफ्तर रहमेशा वो उन्होंने बकायदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਸਤਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚਾਕ ਫੜਨਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਲਾਇਲਟੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਸਤਰ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਲਾਲਟਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਦੀਕ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ। ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਜਨੂਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛਤਰੋਲ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਢਾ ਲਿਆ। ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 5-7 ਲਾਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰਦੇ ਆ ਗਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਕਮਾਨ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੁਣ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਚਿੱਤਰੋ ਚਿੱਤਰੀ ਦੂਸਰੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਫਰਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਖੀਰ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰ ਝਾੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਦੌਰ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੌਰ, ਇੱਕ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੌਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आखिर च मैं चाहूँगा कि तुहाडे तो इजाज़त ली जाए और ये भी चाहूँगा कि इस चैनल में सबसक्राइब किया जाए। और अगर तुसीं चाहते हो कि इस तरह की मज़ीद वीडियो होर आन और नुमान बेटे को एप्रीशिएट करो, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इदां दियां असीं देसी कल्चरल और बेहतरीन किस्म दी लाइव वीडियो तुहानूं असीं बना के भेजदे रहांगे। तुहानूं भी दुआवां याद रखना और नुमान पुत्र नूं भी दुआवां देना कि अल्लाह पाक इन्हां नूं मज़ीद होर साडे पाकिस्तान नूं एक्सप्लोर करने दी इन्हां नूं तौफीक अता फरमाए और इन्हां नूं अल्लाह पाक उम्र बेहतरीन उम्र दे, बेहतरीन इन्हों अल्लाह पाक इन्हों की रोज़ी इजाफा फरमाए। हर इंसान हलाल और तय्यब रोज़ी कमाने, खिलाने और खिलाने की तौफीक अता फरमाए। ओके जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।